अनेक कहते गृहयुद्ध आड़क देश पलैब जदि एभलिया कथा कहुए एग्जैक्टली एग्जैक्टली गोटे समय आसो से रोकवा दरकार मुझे कहूँ इमिडिएटली जो आलिगेशन से इमिडिएटली इलेक्शन कमिशन शुड गो फॉर एन इंक्वारी इंक्वारी गोटे जब सुप्रीमकोर्ट जज जड़े बसई देखी ये आलिगेशन पठेदेवे और सुप्रीमकोर्ट इलेक्शन कमिशन जो डाटा अच्छी जो सीसीटीवी आमको न दे पारती भी देवे से देखिए कहते ना ये ठीक ना भूल ताले काम सहिला सुप्रीमकोर्ट पूरा जाऊना सुप्रीमकोर्ट मु कहूँ इलेक्शन कमिशन इंक्वारी कमिटी इंक्वारी निजे करेंगे जन सुप्रीमकोर्ट जज अंदर गोटे इंक्वारी कमिटी कर देखी सब कथा पठेदेवे कौन भारत वर्ष निर्वाचन विश्वसनीयता बढ़ जदि विश्वसनीयता बढ़ गणतंत्र स्ट्रेंथन हो दुर्बल मत कहतु आज्ञा सुदृढ़ करवा ना आप गोटे इंक्वारी करने वर्ष वर्ष समय लगे आज्ञा आजिकल जो टेक्नोलोजी आज अच्छी एत समय लगे ये 6 मास भर से बाहर कले जो भोटर लिस्ट बाहर कले तो से 6 सप्ताह बाहर करदे आजिकल मेसीन रे पकड़े पर सागे सागे बाहरी जो मेसीन रे सॉफ्टवेयर अच्छी तो ये राहुल गांधी कथा को भारत वर्ष लोक मैंने बुझे बोले आप भावुं एटा लोकों भितर प्रभाव पकाउछि बोले आप 30% लोक बुझंतु जे 30% लोक भारत वर्ष भावती जो इलेक्शन चलछि जे पास कोन आर इंपैक्ट होछि आपण भाबो काई कि देयर इज लॉट ऑफ रूम फॉर सस्पिशन से जा कहउछि बहुत सस्पिशन होछि काई इलेक्शन हबा उचित न इलेक्शन मु तो भारत वर्ष डेमोक्रेसी प्रशंसा करे जे इंडियन डेमोक्रेसी रे इंडियन इलेक्शन सिस्टम को सारा विश्व देखुतला एते वोटर थिबा देश गणतंत्र पूर्त नाही ना एमाने श्रृंखला सहित भोट दउचंती खाली सरकार आपण देखु गोटे छोटिया कथा रे आपण कहउछि इलेक्शन जो इमरजेंसी होता जो गणतंत्र चल जाता कहूँ आम विरुद्ध गलु किंतु सेते बेले इंदिरा गांधी जो निर्वाचन काल 1977 निर्वाचन होता इमरजेंसी से निज आगे इमरजेंसी उठेला सी यदि इमरजेंसी पावर व्यवहार करता सी निजे इलेक्शन हारी था कि सी निजे इलेक्शन हारीगला इंडियन इलेक्शंस वर वेरी ऑनेस्ट एंड गुड सारा विश्व प्रशंसा कला तो एबे विश्व को डाउट करछि एते हले डाउट करबानी एमती रिपीटेड एलिगेशन आसे पर तो डाउट करबे ना तो आर इंपैक्ट कोन हो बोले अपन भाबुछ किछि यू डोंट नो किंतु हमरो इलेक्शन रो लेजिटिमेसी पलाइबो सरकार रो लेजिटिमेसी पलाइबो ताले बहुत किछि हेई पारे माने ए जो धरन तो बिहार रे जा हेला गोटे छोटे आ उदाहरण बिहार रे आ गोटे चालू थिला जे फॉरेनर अछि फॉरेनर काढी ए बिहार एसआईआर हेला पर इंटेंसिव रिवीजन पड़े एबे तो लिस्ट तैयारी है इलेक्शन कमिशन कहले कि एबे सुधा जे केते जन फॉरेनर बाहर छी 300 जन 8 कोटी पॉपुलेशन बिहार वाला 8.4 करोड़ 300 जन फॉरेनर बाहर छी अच्छा गोटे एबे इलेक्शन कमिशन कहउछ कि काई की सस्पिशन बढुछ इलेक्शन कमिशन एबे बिहार पड़े पड़े जा हेला तो हेला एर पड़े इलेक्शन कमिशन कहले 12टा राज्य रे हो बेंगल रे हो 8 हो आसाम रे भी इलेक्शन आसाम रे काई हो एसआईआर कौन आसाम को अपन छाड़ी देले कहीं बीजेपी सरकार अच्छी बोले क्योंकि आसाम भी तो सरकार इलेक्शन हो अरे तो सस्पिशन बढ़ुच इलेक्शन कमिशन जिते लुचेइबे तो सस्पिशन बढ़ी तो बर्तमान बिहार रे इलेक्शन चली जदि मने करंतु तेजस्वी यादव आउ कांग्रेस जो मेंट होइছে मेंट हारी गला तो आपण भाबुचंती राहुल गांधी को गोटे सुविधा आसीबो सेटा राहुल गांधी पाई सेटा सुविधा हो से पुनी किंतु मोर अधिकार जीवो ताजे कोन करिवे जदि जितले कोन करिवे मु जानि नि राहुल गांधी ने किछि गोटे ट्विस्ट देबे एक्सप्लेनेशन देबे मु जानि हाउ ही इज गोइंग टू डू नहीं नहीं किंतु जदि जिति गला राहुल गांधी जदि जितले मत समस्त से कथा काली समस्त कहिले कि बिहार रे आज प्रथम पोस्ट पोस्टिंग होछ ता पूर्व एटा काई कहले राहुल गांधी हां एवं काली एच फाइल्स लिखा हला हाइड्रोजन बोनो एच फाइल्स माने हरियाणा फाइल्स हां कि हाइड्रोजन कथा नु से कहली एच फाइल्स जोटा काली आइले समस्त भाबुचंदी हरियाणा बिहार निर्वाचन रे जे तो आज फास्ट पेज पोलिंग हबो ता पूर्व दिन करा गला एटा टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स इन हरियाणा बिहार कि बोर का कथा होची जदि या फळे रे बिहार रे सब बूथ रे ऑपोजिशन एजेंट जा कहउछ जोडा भूल करचंदी ए करचंदी ए सतर्क ही जिवे तार मध्ये एक दांडारी अनेकटा कहउछ ताले कांग्रेस आ आरजेडी रो जो माने अछंती एजेंट माने से माने गुडे कंप्लेंट फाइल करिया नहीं सेगुला सब सतर्क ही किंतु गोला बड़ कथा आपण जानचंती नहीं नहीं बड़ पॉइंट होची
ମନେ କରନ୍ତୁ ଜିତିଗଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ, ତ ସେ କଣ କରିବେ? ଭୋଟ ଚୋରି ହେଇଛି କି ନା? ନାଇଁ ସେଇମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଜାଗ ହେଇଗଲୁ, ଏଇଆ କହିବେ। କହିବେ ଆମେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା କଲୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ସେ କହିବା ପାଇଁ ଅଛି। ହଁ। ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନି। ହଁ। ସିଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଣ କହିଲା ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ହାରିଗଲା ବଡ କଥା ହଉଛି ହଁ। ବଡ କଥାଟା କହୁଛି, ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୋଟେ ସସ୍ପିସନ ଗ୍ରୋ କରେ, ଏଇଟା ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ ଖରାପ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କେତେ ଖରାପ। ମୁଁ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ମୁଁ ନାଗରିକ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଣ ହବ, ବିଜେପି କଣ ହବ, ଯିଏ ସରକାର ହବ, ଆମର କଣ ଅଛି? ତ ବିଜୁ କିନ୍ତୁ ଜନତା ଦଳ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ, ଯେମିତି ଯୋଉ ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଟା ଯଦି ନ ହୁଏ, ତାର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସସ୍ପିସନ ଆସେ, what will happen to Indian democracy? ତ ବିଜେଡି ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଭୋଟ ଚୋରି ଯୋଗୁ ବିଜେଡି ହାରିଗଲା। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ କମତ? ଏକମତ ମାନେ ଭୋଟ ଚୋରି ଯୋଗୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ବାଲା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କହିଲେ ଭୋଟ ଚୋରି ଯିଏ କହିଥିଲା ତାଙ୍କର, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରେ ଗଲେଣି। କାହିଁକି ସେ କାହିଁକି ବିଜେପିରେ ଗଲେ ମତେ କହିଲେ? ଭୋଟ ଚୋରି ଯୋଗୁ ପଳେଇଲେ। 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ କାହିଁକି ବିଜେପି ଗଲେ? ମତେ ତାର କାରଣ ବୁଝେଇଲେ। ନାଇଁ କାରଣ ଯିଏ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦୈନିକ ବିଜେପି ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ 5 ଦିନ ପରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି, ତା କାରଣ ମତେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସେ ଜଣେ ରେଗୁଲାର ପଲିଟିସିଆନ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ। ତ ଆପଣ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ସେମ୍ ଷ୍ଟିପେଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ସେ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ବାଲା ବିଜେଡି ଭୋଟ ଚୋରି ଯୋଗୁ ଓଡିଶାରେ ହାରିଗଲା। ମୁଁ ତ ଭୋଟ ଚୋରି କାହିଁ ହାରିଲା, ମୁଁ କହିଛି ଭୋଟ କାହିଁ ହାରିଲେ ନା ଭୋଟ ଚୋରି ଯୋଗୁ ହାରିଲା। ଭୋଟ ଚୋରି ସକାଶେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କ୍ଲାରିଟି ରଖିବେ ନା, ଭୋଟ ଚୋରି ଯୋଗୁ ବିଜେଡି ହାରିଲା କି? ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ଲଷ୍ଟ ବିକଜ ଅଫ ଦେୟାର ଓନ୍ ମିସମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ନା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଭୋଟ ଚୋରି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଭୋଟ ଚୋରି ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆସିଲା, ଏଠି ତିନିଟା କଥା ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଶ ସଂଗ୍ରହ କରିନୁ, ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ଓଡିଶାରେ 5ରୁ ଶେଷ ଯୋଉ ଭୋଟ ଲାଷ୍ଟ ଭୋଟ ଭିତରେ ଓଡିଶାରେ 42 ଲକ୍ଷ ଅଧିକା ଭୋଟ ପଡିଛି। ପ୍ରତି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ପ୍ରତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଅଧିକା ଭୋଟ ଆସିଛି। ସିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଯେ ନିର୍ଭର ମ୍ୟାଟର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସିଲା ଯୋଉଟା ଭୋଟ ଚୋରି କରି ନେଇକି ଯେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆଣିଥିଲେ, ଯେତିକି ଭୋଟ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୋଟର କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ତମେ ଦେଇଛ, ଗଣା ହେଲା ବେଳକୁ ଅଧିକ ହଉଛି। କେମିତି ଗଣା ବେଳକୁ ଅଧିକ ହବ? ତାମାନେ ବିଜେଡି ଜିତିବା କଥା ଭୋଟ ଚୋରି ଯୋଗୁ ହାରିଗଲା। ମୁଁ ସେ କଥା କହିଲି, ଆପଣ ଏକମତ କି ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଆସିବ, ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିବେଚନା କରିବୁ ନା ନାଇଁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ବିଜେଡି ଲଷ୍ଟ ବିକଜ ଅଫ ଦେୟାର ଓନ୍ ମିସମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୋଟ ଚୋରି କଥା ତା ଦେହରେ ଯଦି ଆଡ୍ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଗୁଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଭୋଟ ଚୋରି ଯୋଗୁ ବିଜେଡି ହାରିଲା। ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିବିନି କାହିଁ, ଆମର ତ ଆମେ ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ଏଜେନ୍ସି ନୁହଁ, वी कैन नॉट डू एन इनक्वायरी। କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି, ଠିକ ଅଛି, ଭୋଟ ବିକାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଦିନ ଇଭିନିଂ 5ଟା 5:30 ଏବଂ ତାରପରେ ଫାଇନାଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଭୋଟ ବଢିଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ 30,000 ଭୋଟ୍ସ, ଅଧିକା ଭୋଟ ପଡିଛି। ମୋହନ ବାବୁର 70,000 ଭୋଟ, ସରି, ତାର ଥିଲା 30% ଭୋଟ ଅଧିକା ପଡିଛି, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଇଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ ଟୁ 70,000 ଭୋଟ୍ସ। ମୋହନ ବାବୁର ନିଜର ମାର୍ଜିନ ଥିଲା 10,000 ନା 11,000। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ରହିଲା ଯେ ଏଇ ଅଧିକା ଭୋଟ ଯଦି ପଡିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯଦି ଅଧିକା ଭୋଟ ପଡିଥିବ ସେଟା ମାନୁପୁଲେଟେଡ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ 10,000 ବ୍ୟବଧାନ କାହିଁକି ରହିବ? ଏ ବ୍ୟବଧାନଟା ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତା। ମେବି ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ ଯେ 60,000 ଭୋଟରେ ହାରୁଥିଲେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ସେଟାକୁ ମେକଅପ୍ କରିକିରି 10,000। ତ ଏମିତି ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖାଲି ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବି, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହଟା ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କୋଉ ସିଓର ଇନଫରମେସନ ପାଖରେ ଆମର ଡେଟା some it raises some very discomforting କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ହଉଛି ସନ୍ଦେହ ଆରୋପ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଆପଣ କଲେ ମାନେ ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିପଦ ହବ। ଆଗକୁ ତ ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ହାରିବ ସେ ଭୋଟ ଚୋରି କଥା କହିବ ତ ଲେଜିଟିମେସି। ଆପଣ କାହିଁ କହିଲେ 1977 ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହାରିଗଲା, ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଲଷ୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ନିଜେ ସରକାର ଥିଲେ। କାହିଁକି ଇଲେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ ସୋ ଗୁଡ୍ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ବାଲାଟରେ ହଉଥିଲା ଭୋଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ବାଲାଟରେ ଭୋଟ ହବ,
ଗଲା ସେଟା ଗୋଟେ କିଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ କଜ ଆମେ ମେନସନ କରିବୁ ଯେ এই যে ইলেকশন কমিশনার যে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা হচ্ছে সেই রুলটা কি চেঞ্জ করে দিয়েছে হ্যাঁ। এই সরকার ଏବେ ତ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ଡିସାଇଡ୍ସ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଆଉ ଆଉ ନା ନାହାନ୍ତି ଲ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବାୟସ ଆସି ଯାଇପାରେ ବିକଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ଡିସାଇଡିଂ କି ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ନା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଲ ଯେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଯେ ସିସିଟିଭି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଆମେ ସିସିଟିଭି ରଖିବୁ ନା ଆଗରୁ ଆଗେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲ ନଥିଲା ଆଗରୁ ଲ ନଥିଲା ଲ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ଇଟ୍ ଇଜ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଦି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଲ୍ ଆଲଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରୁ ସୁକୁମାର ସେନ ଯେବେଠୁ ହେଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ହଉଛି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଶେଷାନ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେ ବସିଯିବ ୱାନ୍ସ ଆନ୍ ଏମ୍ ଅମ୍ପାୟାର ଆଇ ମଷ୍ଟ ବିହେଭ୍ ଲାଇକ୍ ଏନ୍ ଅମ୍ପାୟାର କିନ୍ତୁ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ନୂଆପଡା ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ଯିଏ ହାରିବ ସେ କହିବ ଯେ ଭୋଟ ଚୋରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ହାରିଗଲି ଗୋଟେ କନଭିନିଏଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ କିଛି ଆସିବନି ଇଏ ପୁରାପୁରି କନଫ୍ୟୁଜନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇ ଯାହା କହୁଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିବା ଦରକାର କେମିତି ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିବ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତାକୁ ମିଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ହଁ ନହେଲେ ଘରେ ବସିକି ପ୍ରେସ ନୋଟ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କନଭିନିଏଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଟୁଲ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ